ہندوستان کے اندر ایسا موقع ہمیں نہیں ملا ہے، اس لیے سارے حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بابو آج ایک رات کے لیے موبائل کو طلاق دے دو کہ روزانہ آپ میاں بیوی کا کھیل یہ لگے کہ آپ کو دل کے اندر ایک چیزا چاہتا ایمان ہے اور آپ کو دل کے اندر علماء کی قدر ہے۔ ایک مثال دیجیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف علماء کی باتوں کو سننے کے لیے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو آپ پر بھیجا یا وہ کام کرتے ہیں اور آپ کو نکلنا کہتے ہیں اور بیکار کرتے ہیں، ان کی سوچ کو آپ بدل دیجیے اور یہ کہیے کہ ہمیں اللہ اپنے اوپر آ رہا ہے۔ یہ والا کھول کے یہاں سے لگائی یہ والا ایک دو بچے اور ہیں، میں اس کو تھوڑا سا پیش کر لیتا ہوں۔ آئیے اس کے بعد گڑیا سے جماعت کو دعوت سنا دیتا ہوں، وہ آئے اور مختصر انداز میں یہ والا کھول کے یہاں لگا، یہ والا کھول کے یہاں لگا، یہ والا کھول کے یہاں لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Kavan Pati. My father name is Ali Abdulrahman. My mother name is Mariam. میں حدیث سنانے جا رہی ہوں۔ فرمایا علم دین کا سیکھنا اور مسلمانوں پر رحمت فرض ہے۔ حدیث نمبر 2۔
और पानी जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला जैसे को मज़ीद की नाफ़े से सलाम फरमाए। माशाअल्लाह जितने भी मेहमान कराम वो सब के सब तशरीफ फरमा चुके हैं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ बाज़ाब्ता महफ़िल का आगाज़ कर दिया जाए। अगर आस-पास नाज़मीन के लम्हा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो शहरे मदीना चलो चलो, चलो शहरे मदीना चलो चलो, चलो शहरे मदीना चलो चलो, चलो शहरे मदीना चलो चलो। ज़बे के वाला के आए मेरा दिए मुनाए, ज़बे के वाला के आए मेरा दिए मुनाए। चलो शहरे मदीना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله تعالى فهو أخطأ. حضرات سامعین کرام، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دنیاوی پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ دینی پروگرام ہے، اور دینی پروگراموں کے بارے میں یا کسی دینی کام کے بارے میں یا دنیاوی کام کے بارے میں ہم سب کے محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کام کو اللہ کے نام سے یا اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے. لہذا
اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے محفل کا آغاز قرآن کریم سے کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس محفل کی فضیلت کے بارے میں بتلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑا ہی چھوٹا ہے، یہ مجمع کے اعتبار سے بڑا کم مجمع ہے، بڑا ہی چھوٹا مجمع ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس کو اپنی رحمتوں سے اور اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک فرشتہ آ کر گھیر لیتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ قطار جاتا جاتا آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر یہ حاضری لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مجمع والوں کو دیکھتا ہے، مجمع والے کے تذکرہ کرنے کو وہ سنتا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتہ تم نے ہمارے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ بندہ جنت کا تذکرہ کر رہا تھا، جنت کا طلبگار تھا، جنت کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ بندہ جنت کو دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتا تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ تو یہ کہتا تب تو وہ گھروں کے اندر رہنا چھوڑ دیتے، تجارت کرنا چھوڑ دیتے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، اور جنت کے طلب میں لگ جاتے، اور ہمیشہ دن رات آپ کی عبادت کرتے۔ قال اللہ قال الرسول ہی ان کی زبان پر ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کیا وہ آدمی جہنم کو دیکھا ہے جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے جہنم کو بھی وہ نہیں دیکھے ہیں۔ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ہر لمحہ جہنم سے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ پروانہ سناتے ہیں کہ جتنے لوگ محفل کے اندر تھے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو، یہ محفل پر بیٹھنے کے اندر، اس محفل میں علماء کی باتوں کو سننے پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ اس محفل کو چھوٹا نہ سمجھیے، محفل کو والا جلسہ نہ سمجھیے، اس محفل کو آپ گاؤں کا نہ سمجھیے۔ یہ محفل ایسا محفل ہے جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے، اور آپ سوچ لیجئے جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، اس کا بیٹھنا، اس کا سننا، اس کے اندر شریک ہونا یہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اور علماء کرام سے سنتے رہیے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فهو اخطا، اس پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کے لیے قاری ارشاد صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ لائٹ بھی دینا، لائٹ دینا خالی لائٹ اٹھتا بھیٹو، لائٹ کا انتظام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Masyaallah, masyaallah. महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सही से। माशाअल्लाह, कुरान की वो तासीर है कि हम इसके मफ़हूम को और इसके तर्जुमे को नहीं भी समझते हैं, उसके बावजूद भी जब ये तिलावत की जाती है तो पूरे मजमा पर एक सन्नाटा तारी हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, ये कुरान एक ऐसी किताब है जो हराम और हलाल के दरमियान फर्क बयान करता है। ये कुरान वो किताब है जो एक इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करता है। ये कुरान वो किताब है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क बयान करता है। मेरे दोस्तों, इसलिए हम सबों को कुरान पढ़ना भी चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश भी करना चाहिए। आइए उसके बाद तिलावत ही के लिए बाबा मोहसिन करमाहू को दावत सुखन देता हूँ, वह आए और तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة إن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم माशाअल्लाह हमारे पास उलमा की और शोरा की एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए मेरा मार नहीं करेगी, मार खाएगी। इसके बाद नाते पाक पढ़ाने से पहले ले ना ले लाइव देखो एक हम ये टर्न रोल करो ये पीछे जो है सब पीछे सब पीछे माशाअल्लाह आइए तो तिलावत के बाद या हम्द के बाद कर लीजिए। किसी का भी जिक्र खैर किया जाता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है। लिहाजा नात पाक पढ़ने के लिए हाफिज मोहम्मद शुआइब साहब को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और नात पाक पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दाइस पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और आपका वकार सामाईन किराम हुक्म पढ़ने दो उसके बाद तुम पढ़ एक बार लोग बढ़ जाए। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात अपनी दुआ इसलिए आइए हम दुआरी ताला की दो तीन अशआर तुम्हारे लिए होता है। तेरा जिक्र मेरे मौला तेरा जिक्र मेरे मौला तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात तेरा जिक्र मेरे मौला तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई करते करते तेरा फजील क्या हुआ है मेरा काम बन गए तेरा फजील क्या हुआ है मेरा काम बन गया है तेरी याद में इलाही तेरी बोहतात करते करते तेरी याद में इलाही
اور یہ شعر بہت ہی پیارا ہے، آپ تمام حضرات کا توجہ۔ میں مرا کو تمہیں بھول یہ ہو گئی ہے، میں مرا نہیں ہوں لوگو، تمہیں بھول یہ ہو گئی ہے، کیوں؟ میری آنکھیں سو گئی ہے، میری آنکھیں سو گئی ہے، برسات کرتے کرتے میری آنکھیں سو گئی ہے، برسات کرتے کرتے تیرا ذکر میرے مولا، تیرا ذکر میرے مولا، دن رات کرتے کرتے راہ پر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، راہ پر ہے عمر جیسا اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ، ان پر یہ اشعار آپ تمام حضرات کا توجہ شعر سے فرمائیں۔ عائشہ پہ تہمت تو منافق ہے، عائشہ پہ تہمت تو منافق ہے، عائشہ پہ تہمت تو
जी हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा उसको ठीक कर दीजिए उसमें। हाँ हाँ बस बहुत अच्छा चल रहा है माइक आपका, इसको साउंड को जोड़ दीजिए, उसके बाद आवाज़ थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खासतौर से ये मधेपुर के जो सामयिक हैं, ठंडी नहीं है लेकिन ठंडाई हुई है। 2-3 नौजवान को देखा जब मास्टर स्वयं साहब नातेपात पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हाथों को उठाए, वो पूरा नहीं थोड़ा सा उठाए, लेकिन इस तरीके से सुनेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। आप मजलिस में आए हैं, मजलिस में आए हैं तो थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनें। मैं देखना चाहता हूँ कि मधेपुर वाले खाना पीना खा के बैठे हैं या खाली पेट बैठे हैं, एक बार पूरा मन का बुलंद आवाज में कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा सा आवाज कंटिन्यू लाइव कोई नहीं। हाँ नहीं दीजिए, हाँ बस छोड़ दीजिए, बिना जोड़े नहीं छोड़िए। आइए, मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मुझको जाना है, कहीं और जाना है, और हमारे जो मुश्किल हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे उस्ताद हैं जनाब हजरत मास्टर सुएब साहब, मैंने उनको कहा भी कि आप मेरे बाद जितना पढ़िएगा पढ़ लीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा पढ़ने दो, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं बाद में पढ़ूंगा। तो आप लोग सुनना चाहते हैं? इंशाअल्लाह 2-3 लोग ही कह रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं आ गया, मैच पे खड़ा हो गया, मेरा हदिया भी बन जाएगा, नुकसान आप लोग को है, लेकिन सुनिए बेदार होकर सुभान अल्लाह। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम अपना बोलेंगे नहीं। पढ़ता हूँ दुआ के साथ, थोड़ा सा स्टेज भी खातिर सरकारी साथ साहब खामोश बैठे हुए कह रहे थे ऐलान कर देते, मैंने कहा आप कीजिए। पढ़ता हूँ दुआ के साथ मुलाजा फरमाए। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब दुआ के साथ मुलाजा फरमाए। सुन जरा अदब से सुने कि सुन जरा अदब से सुने, अरे बात लेके आया कि सुन जरा अदब से सुन 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 जरा अदब से सुने, अरे बात लेके आया हूँ कुछ नहीं फकत उन्हीं की, कुछ नहीं फकत उन्हीं की, अरे नात लेके आया हूँ कुछ नहीं फकत उन्हीं की, नात लेके आया हूँ कि रोज सब गुनाहों में कट रही है उम्र, लेकिन रोज सब गुनाहों में कट रही है उम्र, लेकिन
ارے دل میں عشق طیبہ کا، دل میں عشق طیبہ کا ساتھ لے کے آیا، دل میں عشق طیبہ کا ساتھ لے کے آیا ہو، دل میں عشق طیبہ کا۔ جو آج کی رات ہے جاگے عبادت کریں، لیکن ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمیشہ تو گناہیں ہوتی ہی رہتی ہیں، کم سے کم آج اس بات کا ضرور خیال رکھیں، خاص طور سے جو میرے نوجوان ہیں۔ میرا اشارہ اس کی طرف پہ حاضر کرتا ہوں، بدور خاص ملاحظہ فرمائے روز سب گناہوں میں کٹ رہی ہے عمر، لیکن ارے دل میں عشق طیبہ کا، دل میں عشق طیبہ کا ساتھ لے کے آیا ہو، دل میں عشق طیبہ کا ساتھ لے کے آیا ہو، کچھ نہیں فقط ان کی نعت لے کے آیا ہو۔ بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی سماعتیں ہیں، بالکل اچھے انداز میں آپ تمام سامعین سن رہے ہیں، اس لیے کہ زیادہ میں آپ کو پریشان بھی نہیں کروں گا۔ ایک مطلب اور ایک دو شعر اور حاضر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنا آپ لوگ سنتے ہیں، یا سن کر کے بالکل مکمل سننے بن گئے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ حضرات کچھ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا ماسٹر صاحب پڑھ رہے تھے، دو تین لوگ 20-10 کے نوٹ لے کر کے آئے، ایک صاحب 50 کا نوٹ لے کر کے آئے، میں نے کہا لگتا معاملہ آپ ٹھیک ہوگا، لیکن پتہ چلا اس کے بدلے وہ چیز لے کے چلے گئے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو انہیں کا لے کے انہیں کو دے بھی دیا جاتا ہے، لیکن مدھے پور والے اچھے لوگ ہیں۔ ایک مطلب حاضر کرتا ہوں نعت پاک کا، سنیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ ارشاد ہے کہ میرے آقا، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے۔ کہ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، حوصلہ بھائی کا بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ آئیے ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، بالخصوص عمران بھائی، آپ کہاں ہیں بھائی؟ آپ کا دیدار کرنے کو میری نگاہیں ترس رہی ہے، دوبارہ سے حاضر کرتا ہوں، مگر خاص ملاحظہ فرمائے کہ میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے۔ اور ایک شعر دعا کے ساتھ پڑھتا ہوں، قدر خاص ملاحظہ فرمائے۔ تیرے در کی
زیارت ہو رہی ہے تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے غلاموں کی شفاعت ہو رہی ہے غلاموں کی شفاعت ہو رہی ہے غلاموں کی شفاعت ہو رہی ہے اور اس نعت پاک کا اور خوبصورت سا شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ صحابہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں 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 تلاوت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا ایک اور شعر اس نعت پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو ان کے نواسے ان کے کاندھوں پر چڑھتے ہیں جب تک نواسے کاندھوں پہ سے اتر نہ جائے تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں چاہے جتنی دیر وہ رہے یہ تھا گانا کا پیار ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص شعر مدد پھول کے جتنے سامنے ہیں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے ماسٹر صاحب اس گاؤں میں صرف 20 کے نوٹ ابھی تک دکھائی دیے سمجھ رہے ہیں اب آگے دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے لیے میں ماحول بنا کے جانا چاہتا ہوں ہے کہ نہیں ہاتھ بھی کرتا ہوں تو کے ساتھ بنا کر ماشاءاللہ نیاز بھائی آپ گھبرائے نہیں ہلو اندر جاوید لوگ ہیں ہلو گھبرائی نہیں سماعت فرمائیں کہ میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے شعر دیکھیے کہ نواسا پشت پہ سجدے میں نانا نواسا پشت پہ سجدے میں نانا نواسا پشت پہ آپ کا انتظار تھا مجھ کو بطور خواہ کہ نواسا پشت پہ سجدے میں نانا نواسا پشت پہ سجدے میں نانا نواسا پشت پہ سجدے میں نانا فدا جلت فدا جلت فدا جلت پہ جلت ہو رہی ہے فدا جلت پہ جلت ہو رہی ہے فدا جلت پہ جلت ہو رہی ہے میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے اور آخری شعر ماں کے حوالے یقیناً آپ حضرات اپنے ماں سے محبت رکھتے ہوں گے اور جو ابھی تک نہیں رکھتے ہیں کسی وجہ سے تو اپنے ماں سے محبت کریں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں میں اپنی
خدمت کر رہا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میرے گھر ہاں میرے گھر ہاں میرے گھر خیر برکت ہو رہی ہے، میرے گھر خیر برکت ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی جان ہے، بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ ہر شعر میں جو ہے سبحان اللہ دھیرے دھیرے لیکن آواز اٹھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے 4-5 وقت ہو جائے تو ماشاءاللہ میرا تو کام ہو جائے گا، اس لیے کہ جب آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ مجھے لگتا ہے میں صرف پڑھ رہا ہوں، ہے کہ اس لیے اس کو کہاں چھوڑ رہا ہوں۔ ہلو ہلو آواز بڑھے ہوئے باکس کا تھوڑا سا اور آواز دیجیے، حاضر کرتا ہوں ملاجہ فرمائے کہ میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، 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 میرے گھر خیر برکت ہو رہی ہے، میرے گھر خیر برکت ہو رہی ہے، میرے گھر خیر برکت ہو رہی ہے۔ مائک والا ہی بیچ بیچ میں تھوڑی سی دقتیں ڈال رہے ہیں، کبھی ساؤنڈ ان کا چھوڑ رہا ہے کبھی پکڑ رہا ہے، بھائی آپ آواز بڑھا کر کے ایک بار آپ چھوڑ دیجیے۔ حاضر کرتا ہوں ایک مطلب اور چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے بالخصوص جو بڑے حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے ایک مطلب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جو کماتے ہیں ان کا صدقہ بھی ہونا چاہیے، اگر آپ کا صدقہ نکل جائے گا تو آپ کا مال ایک دم فریش ہو جاتا ہے، یعنی وائٹ منی ہو جاتی ہے نا سر۔ ایک مطلب حاضر کرتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ خلاجہ فرمائے انشاءاللہ۔ اگر کہ اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا۔ میں ان چچا اور بزرگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر خاص خواجہ فرمائے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، اے جو صدقہ بانٹتے ہیں انہیں پتھر دینا، جو صدقہ بانٹتے ہیں انہیں کدھن میں نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں
पेश खास मुलाजा फरमाए कि मन मैला नहीं होता शेर देखिए कि जिन्हें कुरान की आयत भी ज़बानी याद है उनकी। कुरान पाक से मोहब्बत रखते हैं और अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो मेरे इस शेर को उठाइएगा। पेश करता हूं मुदर्रिसात राजा फरमाए कि जिन्हें कुरान ज़बानियात है उनके जिन्हें कुरान की आयत भी ज़बानियात है उनकी जिन्हें कुरान की आयत भी ज़बानियात है उनकी लहद महफूज रहती है कफन मैला लहद महफूज रहती है कफन मैला नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से चाहे 10 के नोट की नहीं हो 20 के नोट की हो लेकिन इस तरीके से अगर आते हैं तो लगता है कि मजा आ रहा है। एक बार को 500 का नोट देकर बैठ जाते हैं ये अच्छा नहीं लगता है ना। 10-20 आए लेकिन लगातार आते हैं ना। आगे करता बहुत कि कफन मैला नहीं होता कफन मैला नहीं होता ज़बानियात है उनके जिन्हें कुरान की आयत भी ज़बानियात है उनकी लहद महफूज रहती है कफन मैला जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। और इसमें एक शेर देता हूँ जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं। कई मरतबा इन लोगों की आदतें होती हैं कि बहुत जहाँ पे नहीं बातें करनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए वहाँ पे बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। एक शेर देता हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। पेश करता हूँ खास मुलाजा फरमाए कि ज़ियादा देखिएगा मास्टर साहब कि ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। माशाअल्लाह कि ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। कि ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अरे अदब की हद में रहने से सुखन पहला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन पहला। कभी-कभी कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो दिखाने लगते जलाने लगते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ऐसा नहीं है। आप अगर अपने दायरे में रहेंगे दुनिया आपको पहचानेगी कि ये कितना पढ़ा लिखा और कितना अक्लमंद आदमी है। और जल्दी जल्दी कुछ बोल देने से नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। बतौर खास बात फरमाए बहुत ही खूबसूरत
کسی شاعر نے کہا بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا سخن میلا نہیں ہوتا لہد محبوب رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ میرا وقت بھی نکلتا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک دو شعر اور سناؤ نہیں ہو اس لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت صلوات پاک ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے بطور خاص ایک بار درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کا مطلب ہمارے یہ میڈیا بھائی ہیں یوٹیوب والے ہیں پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے کس چینل سے چلا رہے ہیں یہ کون سا چینل چلا رہے ہیں بھیا اچھا ارشاد بھٹی بولو ماشاءاللہ آپ اس مسئلے کی حفاظت فرمانے کا پیش کرتے ہو بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سب تو انمول نگینے والے آپ لوگ بولیے میرا ساتھ دیجئے ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ کہ ہم سب تو انمول نگینے والے ہیں ہم سب تو انمول نگینے والے ہیں یعنی مکہ اور مدینے والے ہیں یعنی مکہ اور مدینے والے ہیں یعنی مکہ اور مدینے والے ہیں کہ ظلمت کی سفینے والے ہیں یعنی مکہ اور مدینے والے ہیں اور ایک شعر جن نوجوانوں نے مل کر کے اس مجمع کو سجایا ہے کی باتیں ہوتی ہیں جب دین کی مجلس لگتی ہے ان تمام نوجوانوں کے حوالے حاضر کرتا ہوں قدر خاص ملاحظہ فرمائے کہ اہل حق پرنور سفینے والے ہیں شعر دیکھیں کہ مولا کے دربار کی باتیں ہوتی ہے اپنا نوجوانی کا جذبہ دکھائیے اور کہیے سبحان اللہ کہ مولا کے دربار کی باتیں ہوتی ہیں بولو نا مولا کے دربار کی باتیں ہوتی ہیں گویا شہ ابرار کی باتیں ہوتی ہیں گویا شہ ابرار کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب بھی نبی کے نام سے محفل سجتی ہے جب بھی نبی کے نام سے محفل سجتی ہے بس ان کے کردار کی باتیں ہوتی ہیں بس ان کے کردار کی باتیں ہوتی ہیں بس ان کے کردار کی باتیں ہوتی ہیں اور میں نے جو یہ نعت پاک پڑھا اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے اصل میں اس شعر تک پہنچنے کے لیے میں نے اس نعت پاک کا سہارا لیا آپ نے شاہ بہلول کا واقعہ سنا ہوگا ہمارے بزرگ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں کہ
ان کو بس چند رقم میں ان کو جنت خرید لیتے ہیں وہ، لیکن دیکھنے کے بعد جو جنت کی قیمت ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہوگا، تو جنت خریدنے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تب جا کے آپ کو آسانی سے ملے گی۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ حسن کی کردار کی باتیں ہوتی ہے۔ دیکھیے گا جتنے ہمارے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ کافر ہو، عمران بھائی کہاں جا رہے ہیں، کہ کافر ہو اللہ کی نعمت کیا لوگے، کافر ہو اللہ کی نعمت کیا لوگے، کافر ہو اللہ کی نعمت کیا لوگے، ہم اہل ایمان سے عظمت کیا لوگے، ہم اہل ایمان سے عظمت کیا لوگے، دولت ہے ناپاک تمہاری جھولی میں، دولت ہے ناپاک تمہاری جھولی میں، جھولی میں، جھولی میں، ارے بولو تم، ہاں بولو تم، پہلو سے جنت کیا لوگے، ارے بولو تم پہلو سے جنت کیا لوگے، بولو تم پہلو سے جنت کیا لوگے، بولو تم پہلو سے جنت کیا لوگے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک صاحب نے، ایک بھائی نے ہمارے کہا کہ ماں کے حوالے سے ایک دو شعر پڑھ دیجیے۔ نوجوانوں کی درخواست ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم یہ نظم بھی تھوڑا پڑھ دیں آپ۔ انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں۔ ماں سے محبت کرتے ہیں نا تو کہیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ہاں مطلب کی حفاظت فرمائیے گا کہ سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، کہ سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، ملے گی تمہیں جنت، ملے گی تمہیں جنت، پاؤں ماں کا دبانے سے، ملے گی تمہیں جنت، پاؤں ماں کا دبانے سے، ملے گی تمہیں جنت، پاؤں ماں کا دبانے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ان کا نمبر لے لوں گا نا، اس لیے کام آئے گا۔ حاضر کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اماں سے بہت بہت شکریہ۔ حاضر کرتا ہوں ارشاد ارشاد ماشاءاللہ۔ کرتے ہیں تو بیٹھے کیسے رہ گئے؟ سارے لوگوں کا اشارہ ادھر تھا، اشاروں میں میں سمجھ لیتا بات کو، مطلب حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا دعاؤں کے ساتھ ارشاد ارشاد۔ انشاءاللہ کہ سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر خزانے سے، سونے سے نہ چاندی سے، ڈالر نہ خزانے سے، کہ
खजाने से मिलेगी तुम्हें जन्नत, पाँव माँ का दबाने से मिलेगी तुम्हें जन्नत, पाँव माँ का दबाने से। और इसमें एक और शेर बहुत ही खूबसूरत है, जब आप घर से निकलते हैं तो कम से कम अपने माँ से दुआएं ले लें। इंशाअल्लाह रास्ते में कोई हादसा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक शेर बहुत ही प्यारा सा है, अपने माँ से दुआ करके, दुआ ले करके और सलाम करके घर से निकले। हाजिर करता हूँ दुआ मुसाफिर फरमाए कि मिलेगी तुम्हें जन्नत, पाँव माँ का दबाने से। देखिए शेर बता रखा कि जब घर से कभी निकलो अपनी माँ की दुआ ले लो। घर से कभी निकलो अपनी माँ से दुआ ले लो। जब घर से कभी निकलो अपनी माँ से दुआ ले लो। जब घर से कभी निकलो अपनी माँ से दुआ ले लो। कि जब घर से कभी निकलो अपनी माँ की दुआ ले लो। कि टल जाएगी, अरे टल जाएगी बला सर से, टल जाएगी बला सर से, माँ की दुआ के बहाने टल जाएगी बला सर से, माँ की दुआ के बहाने से। इसलिए मैं भी जब घर से निकलता हूँ अल्लाह का शुक्र है, माँ से सलाम लेकर माँ से सलाम कह के निकलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ रास्ते में, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तजर्बा भी मैं बतला रहा हूँ, अपने से दुआ ले पेश करता हूँ। राजा फरमाए कि जब घर से कभी निकलो अपनी माँ से दुआ ले लो। कि जब घर से कभी निकलो अपनी माँ से दुआ ले लो। टल जाएगी बला सर से, माँ की दुआ के बहाने से मिलेगी तुम्हें जन्नत, पाँव माँ का दबाने से, पाँव माँ का दबाने से। चलते चलाते बहुत तो बहुत है लेकिन वक्त भी नहीं है, इसलिए एक मतलब एक दो शेर भोजपुरी जबान में पढ़ते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है भोजपुरी का शुभ हो गया। आपसे दरखास्त है कि यूट्यूब के ज़रिए से आपके की आवाज़ को यहाँ से दिल्ली और गुजरात के मुख्तलिफ जगह यहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि जनाब ज़हूर साहब और जनाब नसरत साहब के हवाले से एक मिसरा पेश कर दीजिए ताकि उनको दिली तसल्ली हो। ज़हूर साहब, जनाब नसरत साहब, माशाअल्लाह हाजिर करता दिल वहीं से अच्छा हुआ, वहीं से मतलब हाजिर करता पता रखा। देखिए लाइट का सिस्टम आपका गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। एक बार तो पाक पर ले अल्लाह मुहम्मद नबी लुकी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब देखिए पढ़ता हूँ कि छोड़ कर तो हो करे, कहिए सुभान अल्लाह। कि छोड़ कर तो हो करे, छोड़ कर तो हो करे, हम किधर जाइबे, अरे छोड़ कर तो हो करे, हम किधर जाइबे, छोड़ कर तो हो करे, हम किधर जाइबे, हम पे कृपा ना करियो तुम्हारे जाइबे, हम पे कृपा ना करियो तुम्हारे
न लंदने हम न लंदने न पेरिस न कतर जइबे हम न लंदने न पेरिस कतर जइबे अरे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे कि हम न लंदन न पेरिस कतर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे। और एक शेर दुआओं के साथ बिलखुसूस जो हमारे विदेश में जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो भाई हैं उनके हवाले हाजिर करता हूं बतौर खास राजा फरमाए कि मानक जीवन है मेरा बिखेरा मानक जीवन है मोर बिखेरा मन मोर दिल कहा चमन अभी उजेड़ा चमन अभी उजेड़ा मन मोर दिल कहा चमन अभी उजेड़ा चमन अभी उजेड़ा अरे उनकी बड़ी है उनकी बड़ी है नजर तो सबर चाहिए उनकी बड़ी है नजर तो सबर चाहिए हम तो सीधे मदीना नगर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे। और एक शेर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमानी के लिए निकलते हैं तो सारे लोगों में ये रहता है कि हमारे घर तशरीफ लाते हैं तो हमारे घर तशरीफ लाते हैं उनकी जहाँ बैठती है एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ दुआ के साथ राजा फरमाए कि सब कहे आओ मोर दुआरे सब कहे आओ मोरे दुआरे कहा यही आका सुन रे मोरे प्यारे सुन रे मोरे प्यारे कहा यही आका सुन रे मोरे प्यारे सुन रे मोरे प्यारे अरे ओटनी जहन चाहिए उधर जाइबे ओटनी जहन चाहिए उधर जाइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे हम तो सीधे मदीना नगर जइबे। आखिरी शेर जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं जितने मुसलमान उम्मत मुस्लिमा नसीब रखते हैं उनके हवाले एक शेर हाजिर करता हूँ। आज के जो हालात हैं वो क्यों होते हैं एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि जुल्म सितम हम मुसलमान अगर सही रास्ते पर आ जाए सुधर जाए तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पेश करता मुलाजा फरमाए कि हम तो सीधे मदीना के जुल्म सितम हम पर नाही होई अरे जुल्म सितम हम पर नाही होई करम के बरी खा हमें परी होई करम के बरी खा हमें परी होई क्यों कि हम मुसलमान हम मुसलमान जे दिन सुधर जाइबे हम मुसलमान जे दिन सुधर जाइबे हम तो सीधे मदीना नगर जाइबे सीधे मधेपुर नगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह
یہ تھے جناب نیاز صاحب، بڑا ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک تیسرا پڑھا کہا کہ حافظ قرآن کا قبر محفوظ ہے اور کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس وقت سارے محلے والے کی ایک حسرت پر بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دوست، گارجین کے زبان پر ہے کہ حافظ قرآن آگے نہیں پڑھا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، صرف زبان پہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر واقعات آپ حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ رواج کو باقی رکھتے ہیں۔ لہذا جناب رفیق صاحب بڑے انتظار میں ہیں کہ ہم کو موقع دیا جائے۔ آئیے دو مصرع جتنا جلد ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قطع سماعت پیش کرتے ہیں، سماعت کریں۔ ارشاد۔ میں درود مصطفیٰ سے، ماشاءاللہ۔ میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں، اس ذکر سے مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں۔ میں درود مصطفیٰ سے مجھے گردش نہ چھیڑو، میری رہ گزر میں آ کر مجھے گردش نہ چھیڑو، میری رہ گزر میں آ کر میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں مدینے جا درود مصطفیٰ سجا رہا ہوں۔ مفتی ریاض صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور چند لمحے میں اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اسٹیج پر رونق روز علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد یاسر صاحب اور استاد شورا جناب ماسٹر فرمائیں مولانا محمد شعیب صاحب جن کی دعوت پر ہماری حاضری ہوئی اور محمد آزاد بابو نے عقیدت و محبت سے دعوت دیا۔ ابھی آپ شاعر اسلام نیاز کوثر کو سماعت کر رہے تھے۔ جاتا ہے اور چھوٹے جو نعت خواہ ہوتے ہیں اس کو بات کیا جاتا ہے۔
یہ عجیب اتفاق ہے ماشاءاللہ مدھے پور والوں نے اس سے قبل بھی میری حاضری یہاں ہوئی ہے آپ لوگوں نے محبت اور عقیدت سے نوازا ہے ایک مطلب اور ایک شعر پر خدمت ہے ملاحظہ فرمائیے دعا کے ساتھ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے سے دعا دیجیے جنت مثل کے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ فضل رب سے جنت داس کا حقدار ہے فضل رب سے جنت داس کا حقدار ہے کہ جو غلام کہ جو فضل رب سے جنت داس کا حقدار ہے اور تاریخ کی روشنی میں یہ شعر سماعت کیجیے کہ جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا بیڑا پار ہے اور ایک ہی گھر میں پلے ہیں مصطفیٰ اور بولہب ایک ہی گھر میں پلے ہیں مصطفیٰ اور بولہب یہ مگر اپنا یہ مگر اپنا نصیب کے پھول ہے کہ خار ہے فضل رب سے جنت داس کا حقدار ہے کی طرح آسان نہیں کہ چل سنبھل کر کہ چل سنبھل کر آر ہے فضل رب سے جنت داس کا حقدار ہے جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا بیڑا پار ہے اور دو مسئلے پیش ہو خدمت ملاحظہ فرمائیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی وصحبہ بعدد کل معلوم اللہ کہ جتنے اسلام کے دشمن کہ جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے ہم نے دنیا کو اور محلے کی مسجدوں کا آباد نہیں کیا تو وہ نہیں کیا جا سکتی ہے اس لیے آپ سے ارادہ کریں کہ اپنے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ کہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے کہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو
दोगे भी बाबरी मस्जिद की गवाही देंगे, दोगे भी बाबरी मस्जिद की गवाही देंगे, दोगे भी बाबरी मस्जिद की गवाही देंगे। और ये भी शेर समाप्त कीजिए कि हाकिम हमारे देश का दरजाल हो गया, इंसानियत का इतना बुरा हाल हो गया, हाकिम रहा सोने 900 हो गया, 70 इतना बुरा हाल हो गया कि सुन्नतों पे चलिए आगे, नाम अपने कीजिए, सुन्नतों पे चलिए आका से मोहब्बत की, आसमां से बरकतों के काफिले भेजेगा वो। खानी करवा लेते हैं और साल भर की छुट्टियां हो जाती हैं हमें, लेकिन कुरान शरीफ शबो रोज पढ़ने की चीजें हैं कि आसमां से बरकतों के काफिले भेजेगा वो, कि घर में कुरान के घर में जन्नत नाम अपने कीजिए। और मां के हवाले से ये शेर कि और आसानी से जन्नत नाम अपने की। बड़ी एक मायनाज मुखरिब आपके सामने तशरीफ फरमा है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियासत साहब के हवाले से ये शेर। कि प्यारे आका ने कहा तुम्हें घर में रह कर अवैस, कि मुझसे मिलने से, कि मुझसे मिलने से है बेहतर माँ की खिदमत कीजिए। नाम अपने कीजिए और आसानी से जन्नत नाम अपने कीजिए। और आखिरी शेर दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाइए आपकी सुन्नत है ये, आपकी सुन्नत है ये, कि दुश्मन इस्लाम, के दुश्मन इस्लाम की जमे कर मरम्मत कीजिए।
نام اپنے کیجئے اور آسانی سے جنت نام اپنے کیجئے. چلتے ہیں اپنی قیمتی پندوں نسائیں سے. لگا دے. نہیں نہیں ادھر غلط ہے. پبلک سے بیٹھے تھے یہاں بھی سے دیکھا کچھ بھی نہیں. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ويملك بالكافرين ويدع أهل الحق بحقهم حتى يكفروه أو كما شرافت چھین لیتی ہے، صداقت چھین لیتی ہے. جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے. اگر جنت کی چاہت ہو تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر جنت کی چاہت ہو تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے. حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات تلاوت و نعت حمد و نظم سماعت فرما رہے ہیں. جس نسبت پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب کو معلوم ہے اور یہ اتنی مشتہر چیز ہے کہ اس کا اشتہار کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے مشفق محب قابل قدر قابل عزت حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نجمی دامت برکاتہ العالیہ پرنسپل مدرسہ فضل رحمانی کلواہی بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے. اور آپ کے امام صاحب مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہ نعت خواں جناب شعیب صاحب، دونوں طرف شعیب ہی صاحب، دائیں میں بھی اور بائیں میں بھی.
میری بات تھوڑی دیر ہوگی کیونکہ بھائی عمران صاحب کافی بزد ہو گئے اور اس رات میں باہر نکلنے کا میرا مزاج نہیں ہے. بات وہ جو سمجھ میں آ جائے تھوڑی دیر میں آ جائے اور کام کی بات ہو جائے وہ مشعل راہ ہوتا ہے اور زندگی کے کامیابی کے لیے آخرت کے توشے کے لیے کافی ہوتا ہے. بات انشاءاللہ ہے مولانا شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی ہوگی. ان کے حکم پر تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ تمام ہی لوگوں کی محبت چاہت اور اشتیاق کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس مبارک رات میں اس محفل کا انعقاد کیا کہ جہاں کچھ سنا جائے سنایا جائے. چونکہ یہ بھی عبادت میں شامل ہے اگر دل سے سنا جائے اور دل سے سنایا جائے. اس لیے اگر یہ صرف واہ واہی کے لیے کانوں کی لذت کے لیے مزے کے لیے کیا جائے تو ابھی ہم نے ایک شعر پڑھا ہے ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے. ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے. یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اخلاص سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا جائے جو کچھ سنا جائے اللہ تبارک تعالی اس میں اخلاص نصیب فرمائے. حضرات گرامی، ہم میں سے کوئی انسان کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ ہم کے دھلے ہوئے. ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. کائنات میں صرف ایک ہی جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے اسے پاک اور صاف اور ستھرا فرمایا ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی شخص گناہوں سے پاک نہیں ہے، گناہوں سے مبرہ نہیں ہے، گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے. ہر ایک کے اندر گناہ کا امکان ہے. اللہ تبارک تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور گناہ کا جو اثر ہے اور گناہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن میرا مولا اتنا رحم دل ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری نافرمانی کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے دھلنے، گناہوں کے دھلنے کے لیے ہر ہمیشہ اسباب پیدا فرمائے، چیزیں پیدا فرمائی، اعمال عطا فرمائے کہ اے بندے اگر تم سے گناہ ہو جائے، تم سے اگر کسی طرح کی لغزش ہو جائے، تم سے اگر کسی طرح کی نافرمانی ہو جائے تو اس کا مداوع موجود ہے. اس مداوع کو اختیار کرو، اس کی دوا موجود ہے، اس کو اختیار کرو. گناہوں کا زہر رکھ دیا ہے، اس زہر کو اتارنے کے لیے انجیکشن بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتار دیا ہے. وہ مولا ہمارا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑا بلکہ اپنے محبت اور اپنی شفقت اور 70 ماؤں سے جو محبت کی بات کہی ہے اس کو دکھلایا ہے. اب ہمارے آنکھ میں روشنی نہیں ہے، ہمارے عقل میں وہ سوجھ نہیں ہے، تو ہر ایک کو اپنے اس سوجھ پر، اس نابینا پن پر، اس
रोने की जरूरत है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने जगहों को बाबरकत बनाया, वक्तों को बाबरकत बनाया, दिनों को फजीलत वाला बनाया, रातों को फजीलत वाला बनाया, लम्हात को फजीलत वाला बनाया। क्या बंदे, अगर तुमसे किसी तरह का गुनाह हो जाए, किसी तरह की लग़ज़िश हो जाए तो घबराओ नहीं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। तुम ना उम्मीद मत अल्लाह की रहमत से। अल्लाह तबारक तआला तमाम गुनाहों को माफ करवाने वाला है, माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। उसको बख्शने में किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, उसको माफ करने में किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि बंदा मेरा इस जज्बे से मुझसे माफी मांगे, जिस कसम से माफी मांगा है, जिस ध्यान से हमसे अपने खता के बारे में बोल रहा है बंदा, तुम अगर मेरे तरफ एक बारिश बढ़ के आओगे तो हम एक हाथ तुमको देंगे। एक हाथ बढ़ के आओगे तो हम एक जरा बढ़ के आएंगे। तुम अगर चल के आओगे तो हम दौड़ के आएंगे। ये जगह जगह अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो धारस दिया है, ये दिलासा दिया है, ये तसल्ली दिया है उन गुनहगारों के लिए, उन माशियत से भरे लोगों के लिए, जिंदगियों पर जुल्म किया, जिन्होंने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, कि वो घड़ी आने वाली है, वो घड़ी आ रही है, वो घड़ी वो रातें आती हैं, उन रातों के अंदर, उन लम्हात के अंदर, और गुनाहों की माफी मांगे जो हमारे और मौला के अलावा कोई नहीं जानता। इंसान इतना चालाक है कि जब वो गुनाह करता है तो इंसानों से छुप कर करता है ताकि कोई हमें देख न। लेकिन उसके अकल की बुद्धि कहाँ चली जाती है कि हम इंसानों से तो छुप रहे हैं, जानवरों से छुप रहे हैं, रिश्तेदारों से छुप रहे हैं और समाज से छुप रहे हैं। लेकिन वो मालिक, वो आका, वो रब, वो अल्लाह जिसके कोई पर्दा नहीं है, जिसके नजर से कोई ओझल नहीं है, जो समंदर के तहों में देखता है, जो काली रात में काले बादल, काले पहाड़ पर काली चूटी के रेंगने की आवाज की गड़गड़ाहट को सुनता है, चरचराहट को सुनता है, रेंगने की आवाज को सुनता है, जो इंसान के दिलों में उठने वाले जज्बात, इंसानों के दिलों में उठने वाले गुनाहों के मामला को, गुनाहों के सोच को, भलाई के सोच को समझ जाता है, जज्बात का एहसास कर लेता है। उस मालिक से हम कैसे छूट सकते हैं? कोई दुनिया में जगह नहीं है, कोई आसमान में जगह नहीं है, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां इंसान अपने मौला से छूट जाए। हम इंसान से तो छूट जाते हैं, लेकिन वो गुनाह जो छुपाए नहीं जा सकते अल्लाह से, हम उसे करते हैं और अल्लाह के सामने हम शर्मिंदा भी नहीं होते। इंसान से शर्म महसूस के कमरे में अगर हम खड़े हो, एक बच्चा दरवाजा ऐसे अगर हम फौरन खड़े होते हैं, 3 साल का बच्चा भी अगर गुनाह के उस हालत में हमें देखे तो हमारा बदन कांप जाता है और हमें शर्म महसूस होती है। लेकिन आप उस मौला के सामने गुनाह करते हैं, कहाँ छुपा पाए? अल्लाह तबारक तआला ने एक तिर्याक दिया है, जहर मोहरा दिया है, वो है मग़फ़िरत।
इस्तिग़फ़ार, अल्लाह तबारक तआला से माफी मांगना। इंसान जिंदगी में गुनाह करता रहता है, उसकी नाफरमानियां करता रहता है, उसकी नाफरमानियां करता है, उसकी अमूली करता रहता है। लेकिन जब वो अल्लाह तबारक तआला से जिन रातों के अंदर मग़फ़िरत के दरिया बहते हैं, जिन रातों के अंदर बरकत के नुज़ूल होते हैं, जिन दिनों के अंदर अल्लाह की रहमत की बरसात होती है, वो तमाम रातों में से एक रात ये रात है जिसको हम शब बारात कहते हैं। ऐसी रातें बहुत सारी हैं जो गुनहगार बंदों के लिए और आम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत के दहाने देता है। जैसे हम कहते हैं, जब खर्च करने में कोई शख्स दरिया दिली का सबूत देता है, ज्यादा खर्च करता है, तबारक तआला आज की रात अपने बंदों को ऐसा माफ करता है, इतनी तादाद में माफ करता है कि आप इसके बाल जैसे नहीं फरमाया कि 15वीं शाबान की रात को अल्लाह तबारक तआला मोमिनीन की अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत करवा देते हैं। वयुमलिल काफिरीन, और जो अल्लाह तबारक तआला को नहीं मानने वाले, जो अल्लाह तबारक तआला के साथ किसी को साझी करने वाले मुशरिकीन है, उसे अल्लाह तबारक तआला छूकर मोहलत दे देते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को, जो दो लोग आपस में कीना रखते हैं, जो आपस में भेदभाव रखते हैं, जो आपस में मनमुटाव रखते हैं, जो आपस में कुदूरत रखते हैं, ऐसे लोगों को कोई नहीं होती, उसके बारे में कोई फैसला नहीं होता जब तक कि वो माफी न मांगे। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरानी है, बाज़ लोग वो हैं जिनको इन मुबारक रातों में भी माफी नहीं मिलती, इन मुबारक रातों में भी माफी नहीं मिलती। याद रखिए कि या तो उनमें से बनिए जिनकी मग़फ़िरत मिल जाती है, दूसरे किस्म में से मत करना। एक तो वो लोग जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, उसकी मग़फ़िरत का तो कोई सवाल ही नहीं है जब तक कि वो ईमान के अंदर दाखिल ना हो जाए, इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो जाए। मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत का वादा है। तीसरे अशख़ास में वो तमाम लोग हैं बड़े बड़े गुनाह वाले, जिसके अंदर ये सिफत है और उस सिफत पर वो कायम है। अगर उसने इस रात तौबा नहीं की तो इस रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अहादीस करीमा में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए हैं गुनाहों के, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला। तकरीबन 14 ग्रुप के आदमी ऐसे हैं, 14 ग्रुप के आदमी ऐसे हैं जिनकी इन रातों के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होती। अब ये ढूंढना है कि वो सिफत हमारे अंदर तो नहीं है, अगर है तो उससे तौबा करने की जरूरत है आज, उसको छोड़ने की जरूरत है आज। वो चंद सिफात हैं, वो चंद बड़े बड़े गुनाह हैं, 14 हैं, उनमें से चंद हम आपके सामने जो आम है लोगों के दरमियान उसे बयान करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जिनके दिलों में कीना है,
जिनके दिलों में हसद है। कैसा कीना किसको कहते हैं? कीना कहते किसको? हमसे आपसे कोई बात हो गई, हमसे आपसे कोई मामला हो गया, आपके हक में हमने कोई ना गुफ्ता बात बोल दिया, कोई हक हो गई और आप हमसे नाराज हो गए, आप हमसे झगड़ गए, हम एक दूसरे से मतभेद हो गया और उसकी बात हमने दिल में बैठा रखी है कि जैसे मौका मिलेगा रमजानिया को रगड़ देना, मौका की तलाश में रहते हैं, उससे आपके दिल में कुदूरत बैठी हुई है। ये कुदूरत जिस दिल में होगा अल्लाह जन्नत में कभी उसको दाखिल नहीं करेगा। याद रखना, चाहे आप हाजी साहब हो जाए, चाहे आप पाजी साहब हो जाए, नमाजी साहब हो जाए, रोजा वाले हो जाए, सारे भलाइयां करने वाले हो जाए, लेकिन अगर दिल में किसी की कुदूरत रखी है, किसी के लिए कीना रखा है, किसी के लिए हसद रखा है, तो आप जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तो उसकी धुलाई और सफाई नहीं हो जाती। दुनिया में अगर सफाई कर लिए तो आसान है कि माफी मांगे सफाई हो गई, और यहाँ साफ नहीं हुआ तो जन्नत में जाने से पहले सफाई होगी। कैसे? तार अगर लोहा का फर्श होगा तो उससे रगड़ के साफ होगा, जहन्नम के ईंधन में डालकर तपा करके साफ किया जाएगा, लेकिन उस सिफत के साथ जन्नत नहीं जा सकते जब तक धुलाई नहीं होगी। हमारे नौजवान का लड़का और ये कई दिन चलिए ले लेना, कई दिन चलिए ले, ये दीन के साथ मजाक है, जुमला जबान से नहीं निकलना चाहिए। आपको एहसास ही नहीं है जहन्नम के तपिश का, जहन्नम के अज़ाब का। एक हदीस में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की सिफत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जहन्नम के आग की जो तपिश है, अगर जहन्नम के जंजीर का एक टुकड़ा, जंजीर होती है ना एक दूसरे में फंसी रहती है, उसका जो एक हल्का होता है, एक हल्का जमीन पर उतार दिया जाए तो पूरी दुनिया का पहाड़ सुरमा की तरफ पानी में बहने लगेगा, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। हम कहते हैं चलिए लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहली सिफत कीना से दिल को साफ कीजिए। बाप बेटे का कीना हो, भाई भाई का कीना हो, मुआशरे में एक दूसरे का, पड़ोसी का, सास बहू का कीना हो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, याद रखिए, कितनों तस्वीर खटखटा लीजिए, कितनों तिलावत कर लीजिए, अगर ये सिफत रहेगी तो इस सिफत के साथ जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरी सिफत, दूसरी बुराई, दूसरा कैंसर जो हमारे मुआशरे के अंदर है वो है शराब नोशी, शराब पीने वाला। ऐसा इंसान जो शराब का आदी है, जो किसी तरह की नशा करता है, चाहे शराब पीता है, चाहे भांग खाता है, चाहे सुखा करता है, चाहे गांजा पीता है, नशा के जितने भी अक़साम है सब दारू नशा से। अगर उसकी किसी को आदत है तो उसकी भी मग़फ़िरत आज की रात नहीं है। कितना बड़ा मुजरिम है। सोचने की बात है कि हम ऐसे इस रात में हमारे लिए माफी का ऐलान नहीं। अगर उसने तौबा नहीं की अपने उस अमल से तो उसकी भी आज बख्शाइश नहीं। इसीलिए मेरे नौजवानों, इस छोटी सी जिंदगी में जो अल्लाह तबारक तआला ने दी है, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये चंद घंटों के नशे और सुरूर के लिए जन्नत के उस शराब को अपने ऊपर हराम नहीं करो जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया, शराब तहुरा। ऐसी शराब जो पाकीज़ा होगी, जो जन्नतियों को मिलेगी, जो ज़बान दुनिया में हराम शराब से सैराब हुई है, अल्लाह तबारक तआला जन्नत की शराब उस ज़बान पर नहीं डालेगा। तीसरा गुनाह, तीसरी सिफत
जो आम मुआशरे में बीमारी है, ऐसा इंसान जो माँ बाप का नाफरमान हो, माँ बाप का नाफरमान हो। आज हमारा क्या हाल है, जब बेटा जवान होता है उसके पिट्ठे में ताकत आ जाती है, हाँ उसका बदन जिस्म भरा हुआ है, बॉडी बिल्डर है, माँ और बाप ज़ईफ़ी की हालत में आ गए हैं, कमजोरी की हालत में आ गए हैं, तो ये बेटा समझता है हमसे ज्यादा अक्लमंद दुनिया में कोई है ही नहीं। जिस माँ बाप के बारे में आपको कुरान में, हमारे नबी ने, अल्लाह की किताब ने चीख चीख कर कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह तबारक तआला ने ये फैसला किया है, तेरे रब ने ये फैसला किया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत कर, किसी को शरीक मत कर, किसी के सामने माथा मत टिका, किसी को कादिर मुतलक मत जान, किसी को रोजी देने वाला मत जान, किसी को मुश्किल कुशा मत जान, एक ही रब की इबादत कर, वही सारी ताकत का मालिक है, सारे जहान का मालिक है, बर्र बहर का मालिक है, आसमान और जमीन का मालिक है, शजर और हजर का मालिक है, सूरज और चांद का मालिक है। उससे बड़ा कोई रब नहीं है, उससे बड़ा कोई पालने वाला नहीं है, उससे बड़ा कोई मालिक नहीं है। इसका यकीन कर, उसके अलावा किसी की इबादत मत कर। वबिल वालिदैनि इहसाना, दूसरे नंबर पर अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। शायर से हमें कई जो पड़े हैं, अब माँ पर जो है बहुत शेर पड़ता है, क्या है, इसलिए कि माँ पर जो है वो गांधी जी, मोदी जी बहुत जल्दी जल्दी आते। इंसान का दिल माँ के नाम से इतना नर्म होता है कि एक मर्तबा चिल्ला के शायद माँ का लफ्ज बोलता है तो सबका दिल धड़कने लगता है और दिल में से पैसा निकल के तुरंत आ जाता है। समझिए इसको, हम तो पढ़ता है तो पाइप नहीं देता, और एक करेगा शायद देखिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस पर एक शेर है, तुरंत पाए बरसने लगता है। माँ की अहमियत वहां भी, चाहे वो जिस नियत और जिस मकसद से पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ नाम का ही असर होता है कि इंसान कुर्बानी उस माँ के नाम पर दे देता है। अब बताइए कि वो माँ बाप जिसके बारे में ये फैसला है और जिसके नाम से हम सब कुछ करते हैं, क्या हाल होगा जब एक नौजवान बेटा, एक जवान बेटा अपने माँ बाप को घरों से निकालता है, उसके बातों का जवाब ऐसे तरीके से देता है कि इंसान ऐसा सलूक अपने दुश्मनों के साथ करता है, अपने दोस्तों ने, अपने गैरों के साथ करता है और अपने से करता है। उस माँ बाप का कितना दुखता है, इसीलिए सजा रखी गई है कि अगर माँ बाप के दिल को दुखाते हो और उस बुढ़ापे की उम्र में उसे सताते हो, कंधे का सहारा दिया अपने छात्र, अब उसके बुढ़ापे की उम्र में उसके दिल को तुम ठेस पहुंचाते हो, तो तेरे इस जुर्म की सजा ये है कि जिस दिन, जिस रात हमारे मग़फ़िरत का दरिया है, उस दिन भी तेरी माफी नहीं है, तुम बहुत बड़ा मुजरिम है। आपको मालूम है, अभी हमारे कारी इरशाद साहब पढ़ के गए एक शेर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने में उवैस करनी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से नबी का दीदार नहीं हो सका, सहाबियत का ठप्पा नहीं लग सका, सहाबियत का लक़ब नहीं मिल सका, सहाबियत का एहसास नहीं मिल सका कि उनके माँ के खिदमत के लिए उनके अलावा कोई नहीं था। तड़पते मचलते रह गए, लेकिन नबी का दीदार न कर सके। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात ने इसकी खबर दे दी।
जिस माँ के नाम पर हम पैसा निकाल के देते हैं, खाली जबानी जमा खर्च नहीं है। हमने क्या विषय पढ़ा था? रियाकारी बहुत बड़ी नागिन है। ये इंसान की जिंदगी भर के अमल को डस के खत्म कर देती है। इस माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से क्या निकला? एक शख्स आएगा मेरे जाने के बाद, उसका नाम उवैस होगा, उसका खानदान कर्म होगा, कर्म। वो आएगा, जब वो आए तो उससे दुआ करना। कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। किससे? सहाबी से। सामने सहाबी बैठे, हजरत उमर बैठे, हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अली, हजरत उस्मान, कितने सहाबी बैठे हैं। और क्या कह रहे हैं कि एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस है, उससे तुम दुआ करना अगर मुलाकात हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई दी। अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर का जमाना आया, वो भी रुखसत हो गए। हजरत उमर का जमाना आया, जिनकी खिलाफत 12 साल है। हर साल हजरत उमर मताफ के अंदर, जहां काबा के चारों तरफ तवाफ किया जाता है हज के दौरान, हर साल ऐलान करवाते थे, इस मजमे में कर्न का कोई शख्स उवैस है। या यमन के जो हुज्जाज होते थे उससे बताते थे कि भाई तुम्हारे इस काफिले के अंदर उवैस कोई है। एक साल बाद नहीं है, दूसरे साल, तीसरे साल, कई साल गुजर गए। एक साल ऐसा हुआ कि उवैस करने हज को आए, और जब पता चला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो चूंकि ऐसे ही एक आम से इंसान थे, अपने पूरे काफिले का ऊंट लेकर के मक्का के वादी में चढ़ाने गए थे। कहा तुम्हें कोई उवैस है यमन का? तुम्हारे काबिल का? हाँ है, आया है। कहाँ है? कहाँ? ऊंट चढ़ाने के। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु, दोनों निकले उनके तलाश में। पहुंचे दरख्त के पास जहां ऊंटनियां चढ़ रही, खड़े हो गए, वो नमाज पढ़ रहे थे। आदमी के आने का एहसास हो गया तो नमाज मुख्तसर करते। उसके बाद सलाम फेरने के बाद सलाम दुआ हुआ। हजरत उमर ने कहा कि क्या नाम है? कहा अब्दुल्ला। कहा वो नाम बताओ जो तेरी माँ ने रखा था। कहा क्या बात है, क्या बात है? आपको नाम से मेरा क्या काम है? तब हजरत अली ने कहा कि तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? कहा नहीं। उस टाइम में सोशल मीडिया तो था नहीं कि फोटो से पहचान लेते कि मुझे कौन है, आप फलाना कौन है, चेहरा कभी देखा ही नहीं था। कहा जिससे तुम बात कर रहे हो ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और मैं अली बिन अबी तालिब। माफ कर, कहा हुजूर माफ कीजिए, हमने पहचाना नहीं, हमने कभी देखा नहीं था। हजरत उमर ने कहा कि चलिए हमारे लिए दुआ कीजिए। जब कहा उवैस को दुआ कीजिए तो और कपकपी आ गई। कहा हुजूर सहाबी रसूल आप हैं, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, हाकिम वक्त आप हैं, दामाद रसूल आप हैं, चचा साद भाई नबी के आप हैं। हम तो सहाबी भी नहीं है, हमने तो देखा भी नहीं नबी को, हम आपके लिए कैसे दुआ कर सकते हैं? हजरत उमर ने कहा कि आप दुआ कीजिए हमारे लिए, आपके बारे में बशारत दे दी गई है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि एक शख्स आएगा कर्न से जो ऐसे सिफत का होगा, जब वो आ जाए तो उससे दुआ कराना। वजह क्या है? इसलिए कि वो जो दुआ करेगा वो कभी रद्द नहीं होगी, ये गारंटी मिल दिया। वो जो दुआ करेंगे वो कबूल की जाएगी। कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा सर्टिफिकेट उसे कैसे मिलेगा? कहा इसलिए कि उसने तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया मां की खिदमत के लिए। सिर्फ एक वजह,
जिस माँ को हम गाली देने से सीखते हैं। याद रखिए नौजवानों, अपने पैसे के नशे में, अपने जवानी के नशे में, अपने ताकत के नशे में, अपने खूबसूरत बीवी के नशे में जो मुआशरे में हो रहा है बता रहा, अपने माँ बाप को कभी ऐसा मत सताओ कि उसके दिल से आग निकल जाए और तेरा सारा करा कराया दिन से लेकर दुनिया तक गुजर जाए। आज भरा बर्बाद है इसलिए कि लोग अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, लाख कमाते बरकतें नहीं होती, अपने बीवी को तरजीह देते हैं माँ बाप। हम ये नहीं कहते कि बीवी को लाठी से लटकाते हो, नहीं, उसके हुकूक पूरे अदा करो, लेकिन उसके साथ माँ की इज्जत का, माँ के एहतराम का, माँ के हुकूक का पूरा पास लिहाज होना चाहिए। हमसे कोई जुमला ऐसा न निकले तो उसका दिल दुख जाए। इसलिए ये वाकया याद रखिए कि सहाबियत छोड़ने के बावजूद भी माँ की खिदमत वो चीज है कि इंसान को दुआ के कबूलियत के लिए सर्टिफिकेट दे देता है। अगर माँ उसकी राजी है, बाप उसका राजी है, यानी वालिदैन उसके राजी है, तो वो जो दुआ करेगा कबूल होगी। इतनी बड़ी चीज हमें घर में मिल रही है जिसको हम बाहर जाकर खोजते हैं। इसको कहते हैं गोदी में लड़का नगर दिगर शोर। हमारा सारा शोध यहाँ मौजूद है। अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है या हम तकलीफ में हमको रखे हुए हैं तो ऐसे मग़फ़िरत की रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं है। और इसी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, उनमें से हमने चंद आपको गिनाए हैं। वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए कि ये रात ऐसी रात है जो तन्हा इबादत करने की रात है। इज्तिमा करके, जलसा करके, जुलूस करके वक्त ज़ाय करने की रात नहीं है। तन्हाई में इबादत अल्लाह को पसंद है और ये रात उसी के लिए है कि इंसान अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से उस जज्बे के साथ, मसकरत के साथ, मुंह बनाकर, रोने वाला चेहरा बनाकर, कोई किसी का दिखावा नहीं, अपने मौला से अपना रिश्ता जोड़कर और अपना कनेक्शन लगाकर हमारी दुनिया भी बनाए, हमारे आखिरत में सुरखरुई का सबब बन जाए, उसके लिए ये बात है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बातें जो कही गई हैं, जो सुनी गई है, इस पर पूरा अमल होगा कि नहीं होगा? कि जलसा सुनने के बाद सोचा कि सोच रहिएगा। एक अदना सी बात, यानी आखिरी बात, अगर कोई शख्स, एक तो ये इबादत की रात है, चाहिए कि हम हर इबादत को इसमें जमा कर लें। नमाज भी थोड़ा सा पढ़ लें, तिलावत भी, जो कुरान पढ़ना चाहते हैं तिलावत भी कर लें, कुछ तस्बीहात भी कर लें, है कि नहीं? और सब को मिला के आखिर में क्या है? दुआ मुख्य इबादत, दुआ इबादतों का गुद्दा है। जिस तरह से फलों के अंदर गुदा इंसान इस्तेमाल करता है, छिलका फेंक देता है, गूदा इस्तेमाल करता है, तमाम इबादतों में, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, भलाई हो, सदका हो, नेक सुलूक हो, कितनी भलाई है, अनगिनत भलाई है। उन तमाम भलाइयों में, इबादतों में जो सबसे नफ्ज़ इबादत है वो दुआ करना, अल्लाह से मांगना है। तो इसको सबसे आखिर में ले आइए। सारी चीजों को करने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अंधेरे में, तन्हाई में, चुपके से, गोशे में उससे लो लगा करके, गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफी और तौबा कीजिए। ये रात इसके लिए है, जागने की रात है, हुल्लड़ मचाने की रात नहीं है। और अगर नहीं हो सके तो सबसे अदना चीज बता रहा हूं, ये तो करना ही करना चाहिए। उसमें से एक पाठ निकल चुका है, पता नहीं कितने लोग किए होंगे या नहीं। ईशा की नमाज जो बाजमात पढ़ा, ईशा की नमाज जो बाजमात पढ़ा और फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ा। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि अगर कोई शख्स ईशा और फजर जमात के साथ पढ़ा, इस दरमियान में अगर सोता भी रहेगा तो पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी।
یہ ادنا سے ادنا درجہ ہے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو شیطان ہم لوگ کا بہت بڑا دشمن ہے، پورا رات جلسہ سنا دے گا، اور جب مؤذن کا اذان کا 5 منٹ باقی رہے گا کیا کرے، ڈانڑا سیدھا کرتے ہیں، ڈانڑا سیدھا کرتے کرتے وہ پوری رات سیدھا کرتا ہے اور فجر گزرے. سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بیٹے کمائے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ دامن میں کچھ آیا نہیں. اس لیے کہ جس چلنی میں ہم پانی لے رہے تھے وہ چلنی تو نیچے سے چل رہی ہے، تو پانی کیسے اس میں رکے گا. ہم جس بھلائی کی تلاش میں رات میں 4 گھنٹہ تقریر سنے، وہ بھلائی فجر کی جماعت نماز چھوڑا کے شیطان ہم سے لے لیا. اسی لیے اس بات کو نوجوانوں اور بزرگوں کو یاد رکھو، چاہے جلسہ کرو چاہے جلوس کرو، شیطان یہ بات ہم کو پڑھا دیتا ہے. بھولا اپنا جلسہ سننے کے لیے اتنے سوال ہو رہے جو اٹھائے نہ پائے گا. کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے جس شخص نے پڑھی اس کو بھی پورے رات کا ثواب ملے گا. اس کا تو اہتمام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور جو وقت بیچ میں مل جائے اس کو، ابھی یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آدھا 1 گھنٹہ کے بعد اللہ سے تعلق جوڑنے کا، ماں بہنیں بھی اور ہم بھی گھروں میں مسجدوں میں جہاں موقع ملے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کی رات ہے. نہ کودنے کی رات ہے، نہ بھاگنے کی رات ہے، نہ آتش بازی کی رات ہے، اور نہ مچلنے کی رات ہے، بلکہ یہ رات تو گریہ ساری کی رات ہے، رونے کی رات ہے. اسی لیے ہم لوگوں کی ایک عادت ہو گئی ہے جس میں کام کا مزہ زیادہ ملتا ہے، وہ کام زیادہ کرتے ہیں، چاہے اس سے بھلائی ہو کہ نہیں. تقریر وہ پسند ہوتی ہے جس میں مولوی صاحب کرسی پر ناچ کے بولتا ہے، جس میں خوب نعرہ لگاتا ہے. نعت وہ پسند ہے جس میں شاید آسمان سے زمین کا تار گرا ہے. سنجیدگی سے سننے کا ہمارا مزاج ختم ہو گیا ہے، سنجیدگی سے بات سمجھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہے، باشعور ہے. اسلام ہمیں جذباتیت نہیں سکھاتا ہے، سنجیدگیت سکھاتا ہے. سنجیدہ رہنا، ہوش میں کام کرنا، جوش میں نہیں. ہوش میں جو انسان رہتا ہے اس کی مثال گوئٹھا کی آگ کی ہے. گوئٹھا کا آگ کبھی دیکھتے دھڑا دیتے نہیں، عشاء کے بعد رکھیے گا تو فجر تک سنتے رہے گا. اب پوار کا آگ ایسے ماچس ماری 5 منٹ میں دیکھیے جھگڑا کتنا ہوتا ہے. تو ہماری مثال ایسے ہے، ہم گوئٹھا کا آگ بنا دھیرے دھیرے، یعنی ہوش سے کام ہے، کبھی جوش سے نہیں. عبادت کرنی ہے تو بھی ہوش میں کریں، ایسا نہیں کہ پورا دن جاگنے کے بعد پورا ہفتہ گیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند متفرقات بات ذہن میں آئی، آپ کے سامنے عرض کر دیا. اصل بات اور مرتب بات انشاءاللہ ہے مولانا سعد اللہ صاحب کا برکات العالیہ کی ہوگی. ہم انہی چند باتوں پر آپ سے ودا لینا چاہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سبوں کے یہاں بیٹھنے کو، یہاں آنے کو، کہنے کو، سننے کو اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں. اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اپنے مرحومین کے نام سے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ بھی سنت ہے. ضروری نہیں ہے کہ قبرستان جانا ہے، ایک مرتبہ چلے گئے تو لازمی نہیں چیز نہیں سمجھا. ضروری اور لازمی چیز ہے عبادت کرنا، مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا، زندگی کے وقت کو پلٹ دینا. اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حضرت مولانا مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں. اس قیمتی بات سننے کے بعد ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. اگر جن باتوں سے مفتی صاحب نے منع فرمایا ہے اگر ہم اس سے باز ہیں
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ کمی مثال کے طور پہ شراب پینا، اسی طرح ماں باپ کو ستانا، یہ کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو آج ہی رات میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر معافی مانگیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. آئیے چند لمحوں کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے. اس سے پہلے میں کمیٹی کے تمام نوجوانوں سے بڑی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، بڑی لوگوں سے رابطہ کیا ہے، تب جا کر یہ محفل وجود میں آئی ہے. اس لیے آپ غیر حاضر ہیں، نہ جانے کہاں ہیں. آپ آئیے اور ان کی باتوں کو سنیے، اصل انہی کی بات ہوگی اور اب غائب رہنا مناسب نہیں ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی ہوں آپ آئیں. ان کے بعد جو ہے دعا ہو جائے گی، اور دعا ہو جانے کے بعد جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے، کوئی آدمی گھر جانے کی کوشش نہ کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسجد میں آنے سے ڈر لگتا ہے، جمعہ کے دن بھی آپ آنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہو کر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے گا. یہ عام معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اس لیے سارے لوگ آئیں، مجلس میں شریک ہوں. آئیے مولانا سے پہلے جناب شعیب صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور چند مصرع سامعین کے سامنے پیش کریں. درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، یہاں کے نوجوان وہ سارے حضرات بڑے ہی سنجیدہ مزاج ہیں اور بڑے ہی سنجیدگی سے سماعت کر رہے ہیں. اور یہاں کے نوجوان جیسا کہ بتایا گیا ہے، جناب ابو عمران اور دوسرے حضرات بڑی محنتوں کا سے اس جلسہ کو رچایا اور بسایا ہے. آئیے میں بھی ماں کے بناسبت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کریں. جو سے اچھا لگے گا سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں. جو اپنی ماں کے دکھوں کو اٹھا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، جو اپنی ماں کے دکھوں کو اٹھا نہیں سکتا، جو اپنی خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، جو اپنی ماں کے دکھوں کو اٹھا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور یہ شعر بہت ہی پیارا ہے. تمام عمر چلے آگ پر کوئی لیکن، تمام عمر چلے آگ پر کوئی لیکن،
दूध की कीमत चुका सकता, वो बात दूध की कीमत चुका नहीं सकता, जो जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता। और दो तीन बंद समाप्त करें। इमरान भाई तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। ये न पूछो के क्या क्या चुन लेंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये न पूछो के क्या क्या चुन लेंगे, ये न पूछो के क्या क्या चुन लेंगे, बाग जन्नती का नतीजा चुन लेंगे, बाग जन्नती का नतीजा चुन लेंगे, लेकिन तकदीर जाएगी तैबा अगर उनका नूरानी रोज़ा चुन लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चुन लेंगे। न पूछो कि क्या क्या चुन लेंगे। और ये शेर बहुत ही प्यारा है, आप तमाम हज़रात का तवज्जो। बोले ज़हरा के ललन मेरे भाई हसन, आओ देखो तो चले कहाँ है शाह ज़मन। बोले ज़हरा के ललन मेरे भाई हसन, बोले ज़हरा के ललन मेरे भाई हसन, आओ देखो तो चले कहाँ है शाह ज़मन। उनके कांधे पे बैठे के मौत से भरी, उनके कांधे पे बैठे के मौत से भरी, दोनों नाती को नाना चुन लेंगे, दोनों नाती को नाना चुन लेंगे। ये न पूछो कि क्या क्या चुन लेंगे। और ये शेर मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, गोद में लेके उन्हें ये हलीमा ने कहा, मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूब खुदा, गोद में लेके उन्हें ये हलीमा ने कहा। क्या कहा? इस कदर इनका झूला झूलाओ कि मैं, इस कदर इनका झूला झूलाऊं कि मैं, आके जिब्रील झूला आके जिब्रील झूला चुन लेंगे। ये न पूछो कि क्या क्या चुन लेंगे। और दो तीन बंद आपका मैं हिसाब के पेश कर रहा हूँ। इरशाद। इरशाद। मधुपुर की धरती चमाचम चमके हो, चमके हो, चमाचम चमके। मधुपुर की धरती चमाचम चमके, चमाचम चमके। और प्यारे नबी की, और प्यारे नबी की महफिल का गान के हो,
गम गम के हो गमा गम गम के गमा गम गम के मधुपुर की धरती क्षमा चम चम के। और ये शेर बहुत ही प्यारा है, ये शेर दोबारा इरशाद हो। मधुपुर की धरती क्षमा चम चम के हो क्षमा चम चम के। मधुपुर की धरती मधुपुर की धरती चमा चम चम के चमा चम चम के। और प्यारे नबी की महफिल गमा गम गम गमा गम गम के। जितना होती अल्लाह रसूल की बातें जितना होती अल्लाह रसूल की बातें बारिश रहमत को झमा झमदार से हो झमा से हो झमा झमदार से झमा झमदार से। मधुपुर की धरती चमा चम चम के चमा चम चम के। और प्यारे नबी की महफिल गमा गम गम के हो गमा गम गम के गमा गम गम के। और ये आखिरी मन सम्मान फरमाए इरशाद हो इरशाद हो। सुन के ये अशार कुदरत के फरिश्ते सुन के ये अशार कुदरत के फरिश्ते कुदरत के फरिश्ते फरिश्तों की जमात थमा थमा और प्यार नबी की महफिल गमा गम गम के है गमा गम गम के गमा गम गम के। दो दफा करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना साहिब सैफुल्लाह साहब नदवी तस्दीक स्टेट का कहवा फरोज़ है, आप हजरत की ज़ियारत करें और ये प्यारा सफर समाप्त करें। बहुत ही प्यारा लगता है। और जो आजाद बाबू की तरफ से मिसरा पेश करें, आजाद साहब की तरफ से माँ के ऊपर। और ये शेर माँ की मुनासिबत से आजाद साहब की तवज्जो से पेश कर रहा हूँ। जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, जो अपनी माँ के जो अपनी माँ के दुखों को उठा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता। अतमा में उम्र चले आग पर कोई, लेकिन
چکا نہیں سکتا وہ ماں کے دودھ کی قیمت چکا نہیں سکتا. اور اس کا شیر سے مت فرمائے تجھے خدا دوست سجدے میں ملے گی. تجھے خدا تجھے خدا دوست سجدے میں ملے گی. جنت میرے سرکار کے صدقے جنت میرے سرکار کے صدقے ملے گی. اور میں اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی یہ اشعار لا رہا ہوں. شیر سماعت کر لو تو کہہ رہا بند ہے کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں کیوں بنتی ہو کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں. عزت کے قسم سے تجھے پر کے نہ ملے گی. عزت کے قسم سے تجھے پر کے نہ ملے گی. تجھے خدا اے دوست سجدے میں ملے گی. ایک مطلب اور سماعت کریں. دوزخ کو ہر طرح کٹ مہنگا چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کٹ مہنگا چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کٹ مہنگا چاہیے. جنت کو مصطفیٰ کا وفا جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے. جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. اور یہ آخری کام بہت ہی پیارا ہے. آپ تمام حضرات کا توجہ رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں. رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں. پہلے رسول پاک کا دیدار پہلے رسول پاک کا دیدار چاہیے. جنت کے مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جناب شعر صاحب بڑی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. آئیے اس کے بعد دو مصرع کے لیے بابا شاداب سلماؤ کو دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئے اور سامعین کے سامنے اپنا کلام پیش کریں. برادران ملت اسلامیہ پڑھتا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی نعت کر رہے تھے بڑے پیارے کر رہے تھے. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے.
بول دیجیے مجھے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے نبی میں گھوم کر نعتیں سنائیے ہم ان کو شراب محبت پلائیے اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے اے بلبل مدینہ تشریف لائیے آئیے ہمارا بھی مردہ مل کر کے دوسرے بات پڑھے اللہم صلی علی محمد ناصری کا ابراہیم مجید اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید نعت شریف کا فرصت مطلب تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں ایک متوجہ سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بولیے مجھے کر کے سبحان اللہ کیا ہے ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہے ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی بات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ یہ بھی شیخ نے فرمائے کیا ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے پیارے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب کی ہے جاری واہ واہ ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہے ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہے ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ ایک طرف روزے کا نور ایک طرف منبر کی بہار ایک طرف روزے کا نور ایک طرف منبر کی بہار ایک طرف روزے کا نور ایک طرف منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ کیا ذوق قضا شفاعت ہے تمہاری واہ ایک بتا دو بات پڑھے اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نعت شریف کا مثبت مطلب تک پہنچا دو سلام فرمائیں ہم غلاموں کو مدینے میں بلانا ہوگا ہم غلاموں کو
میں بلانا ہوگا ہم غلاموں کو مدینے میں بلانا ہوگا ہم غلاموں کو مدینے میں بلانا ہوگا شکل نوری میرے سرکار دکھانا ہوگا شکل نوری میرے سرکار دکھانا ہوگا ہم غلاموں کو مدینے میں بلانا ہوگا مجھ کو اس شرط پہ منظور ہے جنت رضوان مجھ کو اس شرط پہ منظور ہے جنت رضوان مجھ کو اس شرط پہ منظور ہے جنت رضوان خوشبو ہے باغ مدینہ سگانا ہوگا خوشبو ہے باغ مدینہ سگانا ہوگا ہم غلاموں کو مدینے میں بلانا ہوگا ارمان بھائی کا خواہش ہے کہ بکت پر بری نہ کرا جائے انشاءاللہ نمازے گا 2-3 سے پڑھنا سماعت میں عشق نبی میں جھوم کر کرتا ہوں یہ ترانہ بولیے مدد کر کے سبحان اللہ کہ عشق نبی میں جھوم کر کرتا ہوں یہ ترانہ دیوانہ میں دیوانہ نبی کا ہے دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ نبی کا ہے دیوانہ شیر پیش کرو سنا فرمائے کہ یا نبی پر لو میں یاد کرتا ہوں ہر گھڑی آقا فریاد کرتا ہوں کہ یا نبی پر لو میں یاد کرتا ہوں ہر گھڑی آقا فریاد کرتا ہوں کہ روز پہ بلا دیجئے تشنگی مٹا دیجئے کہ روز پہ بلا دیجئے کرتا ہے ترانہ دیوانہ میں دیوانہ نبی کا ہے دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ نبی کا ہے دیوانہ السلام علیکم ماشاءاللہ مولانا کو دعوت دینے سے پہلے تھوڑی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہ محتاج تعارف نہیں ہے یہ صوبہ بہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور نیپال کے ماہ ناز مقرر ہے اور ان سے تاریخ لینے کے لیے 3 شب برس سے کوشش کی جا رہی تھی حضرت کے پاس وقت نہیں تھا 3 سال کے بعد انہوں نے اس مرتبہ دعوت قبول کی ہے
اس لیے میرے دوستو قدر کی نگاہ سے ہمیں ان کی بات سننی چاہیے۔ میرے دوستو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یا 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بڑے علماء کرام کو بلا لیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ ان کی بات سن کر اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں۔ اگر چھوٹا ہی مقرر ہے، ان کی باتوں کو آپ سن کر اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات آپ کے اندر انقلاب ثابت کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بڑے لوگ آپ کے درمیان آ گئے اور ان کے بات سننے کے بجائے قیل و قال کیا جائے، اگر ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے اور بیجا اعتراض کیا جائے تو اس میں آپ کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اس بدلنے کے ساتھ ہمیں بھی بدلنا ہے۔ میرے دوستو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے بدلاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جس طرح ہماری نسلیں جاہل تھی ہم ان کو بھی جاہل رکھیں گے، اگر ہمارے آباء و اجداد جاہل تھے ہم ان کو بھی جاہل رکھیں گے، تو یاد رکھیے گا جو حال اسپین کا ہوا، جو حال بغداد کا ہوا، جو حال کوفہ کا ہوا، وہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ اس حال سے پہلے اگر ہم ہوش میں آ جائے تو تاریخ کو بدل کر ایک ایسا انقلاب پیدا کریں گے کہ ہماری تاریخ دوبارہ نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو اگر آپ چھوٹی آبادی میں رہتے ہیں تو چھوٹی آبادی کے ساتھ اپنے سوچ کو چھوٹی نہیں کیجیے، اپنے سوچ کے اندر وسیع پیدا کیجیے، اپنے سوچ کو بدلیے، بڑا کیجیے اور دنیا والے کو یہ سبق دیجیے ہم تعداد میں کم سے کم ہیں لیکن ہمارے اندر وہ انقلاب ہے، ہمارے اندر وہ تہذیب ہے، ہمارے اندر وہ ایجوکیشن ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سے، اپنے تہذیب سے، اپنے علم سے دنیا کی تاریخ کے اندر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ میرے دوستو ہماری بات ہر جمعے میں ہر محفل میں ہوتی ہے، ہمیں تو مولانا کو سننا ہے۔ اس لیے میں تمام کارکنانوں کا اور جن لوگوں نے تعاون کیا ہے گرچہ وہ کیسے بھی ہیں، بیچارے جیسے بھی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان تازہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طعن و تشنیع کے علاوہ کچھ نہیں دیے، اگر 200 روپیہ دے دیا ہے تو یہ سوچتا ہے ہم نے کمیٹی کے اوپر احسان کیا ہے۔ میرے دوستو اگر ایسی سوچ ہے تو آپ کے 200 روپیہ پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ہمیں آپ کے 200 روپیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیے تو بغیر پیسے کے بھی جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ میرے دوستو اس لیے کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے، آپ کے نسلوں کے اندر ایمان تازہ کرتے آپ کو دیندار بنائے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چند باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مولانا سے بڑی ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان
अल्लमहुल बयान। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन हज़रात, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, जो कुछ इससे पहले अर्ज किया गया उसे भी सुना हो, और सबसे पहले मैं इस बस्ती के एक एक फर्द को, एक एक माँ और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज की इस तारीखी रात में फरिश्तों के साथ, उलमा के दीदार के साथ बैठने का फैसला फरमाया। अल्लाह तबारक ताला इस फैसले को मुबारक करे और आने वाली नस्लों के अंदर अल्लाह ताला दीन का ऐसा ही जज्बा और ऐसी ही मोहब्बत का फरमा दे। मेरे भाइयों, आप सब जानिए 6 अहम प्रोग्राम को छोड़ करके मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। वजह इसकी ये थी कि कई साल से नागा हो रहा था और मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस प्रोग्राम के अलावा जो प्रोग्राम आया मैंने माजरत कर दिया, और जहाँ जुबान दे देता हूँ तो मुझे वहीं हाजिर होना होता है, चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो। हमारे बाबू इमरान जो बहुत ही होनहार नौजवान है, मैं मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में इम्तिहान ले रहा था, वहां पहुंच गए कि हजरत वक्त दिया जाए, और सब लोगों की ख्वाहिश है कि आप वक्त दें, आप तशरीफ लाएं। मेरे प्यारे, वो मरीज बड़ा खुशनसीब है। एक ऐसा आदमी होता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो बीमार पड़ा और उसके जांच में यहाँ से दिल्ली तक लाखों रुपया लग जाता है, उसको मर्ज समझ में नहीं आता। उसकी बदनसीबी है कि नहीं है? वो मरीज भी बड़ा खुशनसीब है कि उसको पहले ही मरहले में, शुरू ही में उसके मर्ज का पता चल जाए तो जांच की सारी परेशानी मिल जाती है। जी, आप हजरात के अंदर अल्लाह ने ये एहसास दिला दिया कि हमारे अंदर दीन की कमी है, दीनी जज्बात की कमी है, दीनी माहौल की कमी है, हमारी नस्लों में दीनी तालीमी बेदारी की कमी है। लिहाजा इस रात को गनीमत समझ करके उलमाए किराम के बयान को सुनकर अपने इस मर्ज का इलाज किया जाए। ये खुशनसीब मरीज की पहचान होती है। मैं बिलखुसूस मुबारकबाद दूंगा हज़रत मौलाना मोहम्मद शुएब साहब रहमत बरकातहू। वो इस आबादी के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुए। दस्तरखान पर बैठे हुए थे और पूछा, बाबू ये इसी गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं? उनकी जुबान, उनका अंदाज, उनके पढ़ने का जो तरीका था, एक एक हरफ से उस्ताद मोहतरम की मेहनत झलक रही। अल्लाह तबारक ताला मौलाना की सारी खिदमत को कबूल फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, और इस आबादी के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, जैसा कि खत्म होने के बाद अगर आपने सुबह में बेदार होने के बाद अगर होटलों में और अपने बैठने की जगह में अगर ये चर्चा किया
फला साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी, फला का बयान बहुत अच्छा था, फला की शायरी बहुत अच्छी थी। तो मेरे प्यारे, इससे ना आपका भला होने वाला है ना मेरा कोई भला होने वाला है। वो वक्त खत्म हो गया, वो जमाना खत्म हो गया। जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए बयां सुनते सुनते। खामोश रहिए, बयां सुनते सुनते हम ही सो गए, हम ही बेबयान हो गए। अब वो वक्त नहीं रहा, आपको ये अंदाजा होना चाहिए। और दूर दराज तकरीर की निस्बत से हम लोगों का जाना होता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप जिस मोहब्बत और मेहनत और ध्यान के साथ तकरीर को सुनते हैं, इससे ज्यादा तवज्जो के साथ गैर तकरीर सुन रहे हैं कि देखें कि ये मौलाना बयान में क्या क्या कहते हैं। समझा ना? हालात के एतबार से तकरीर करनी चाहिए, समझा? हालात इस तरह से बना दिया है कि हम लोग एहतियात के साथ तकरीर करें तो सुनने वालों को भी अपने आप को बदलना चाहिए कि मुकर्रिर इशारे में अगर कोई बात कहे तो उसको ऐसे अमल के जज्बे से सुने कि इसकी वजाहत की जरूरत भी ना पड़े और हम अपने अंदर अमल का हौसला करें। समझ रहे हैं ना बात को? मेरे भाइयों, हम और आप देहात के रहने वाले हैं। किसी खेत में हो, वीरान जगह पे हो और बहुत ही तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कोई ऐसा सैलाब आ जाए कि करंट बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? अगर बहुत जबरदस्त अगर तूफान आ जाए और ऐसा लगे कि हमको उड़ा करके ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमारे बूढ़े पुराने जानते हैं, पहले जमाने में ऐसा होता था। वो खेत में है, बाग में है और ऐसा तूफान आ गया कि लगता है कि उड़ा करके ले जाएगा, तो ऐसी हालत में किसी भारी चीज को पकड़ करके वो बैठ जाता नहीं कि अगर हम इसको मजबूती से नहीं पकड़े तो क्या होगा? 2004 में बहुत जबरदस्त सैलाब आया है ना, तो हम लोग मलमल के रास्ते से कलवाही जब आते थे तो रोड पे इतना करंट के साथ पानी जाता था, तो क्या करते थे? कई कई आदमी एक साथ पकड़ करके तब पार होते थे। देखा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जिस वक्त हम जी रहे हैं इस दुनिया में, ये फितने का तूफान चल रहा है, जिहालत का तूफान चल रहा है, गुमराही का और बेराहगी का तूफान चल रहा है, बेदीनी का तूफान चल रहा है। इस तूफान के अंदर हमको किसी बावजन चीज को पकड़ लेना चाहिए, भारी भरकम चीज को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए कि अगर हाथ छूटा तो नहीं, हाथ छूटा तो करंट हमको कहां ले जाएगा? ऐसा तजुर्बा हुआ कि नहीं हुआ? बेदीनी का जो तूफान चल रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेदीनी का तूफान और सैलाब चल रहा हो तो इन हालात में बचने के लिए हमने दो ही चीजें छोड़ी है जो इतनी वजनदार है, इतनी वजनदार है कि अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो कैसा ही तूफान हो तुमको अपनी जगह से हटा नहीं सकेगा। और फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक फीकुम सक़लैन,
बहुत ही इतना भारी भरकम सामान, इतनी वजनी चीज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं कि गुमराही का तूफान हो, बेदीनी का तूफान हो, फिरका परस्ती का तूफान हो, तुमको अपने रास्ते से हटाने का तूफान क्यों ना आ जाए, अगर तुमने उसको थाम लिया तो तुम्हारा कोई तूफान तुम्हारे पांव को हिला नहीं सकेगा। और वो क्या है? किताबुल्लाह और हुस्न पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तरक्तु फीकुम सकलैन, दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं। कैसा तूफान आ जाए, मकान को उड़ा को ले जाने वाली आंधी आ जाए, उसमें भी अगर तुमने उसको मजबूती से थाम लिया, तुम्हारे बच्चों ने और तुम्हारी नस्लों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया, तो दुनिया का कोई तूफान न तुम्हारे पांव को हिला सकेगा, न तुम्हारी माँ और बहनों के पांव को हिला सकेगा, और न तुम्हारे आने वाली नस्लों के पांव को हिला सकेगा। और वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नत। वो क्या है? अल्लाह की किताब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। अगर इसको हमने मजबूती से थाम लिया, मेरे प्यारे, आज बेदीनी का तूफान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुरान और हदीस से हटाने के लिए बहुत ही जबरदस्त सैलाब और करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको बताया, इस तरीका के अलावा हमारी हिफाजत का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इसलिए इस तूफान से अगर अपने आप को बचना है, अपनी माँ और बहनों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो उसको कैसे पकड़ो? अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवादिस। किसी चीज के चबाने में तुम्हारे सारे दांत जब थक जाते हैं तो आखिरी चौवा को इस्तेमाल करते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चौवा से बिन नवाजिस के लिए आपके यहाँ जुमा के खुतबा में ये हदीस पढ़ी जाती है, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस। ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि खाते वक्त जिस तरह पूरी ताकत लगा करके जब सारे दांत जवाब दे देते हैं, तो आखिरी ताकत अल्लाह ने जिस दांत के अंदर रखा है उससे तुम पकड़ करके खाना खाते हो। उसी तरीके से कुरान और हदीस को तुम पकड़ो। मेरे भाइयों, एक बात और मैं बताता चलूं। 2004 में सैलाब आया, उससे पहले 1987 में उससे बड़ा सैलाब आया था, नहीं चचा? बड़ा सैलाब। उसमें मैंने खुद अपनी आंख से देखा, भूसा, गेहूं का भूसा जिसमें रखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको देहात में भूसकार नहीं। एक साहब हमारे कान में कह रहे थे, हजरत आप तो बड़े मुखरिर हैं, तो थोड़ा ये भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कीजिए। अरे भैया, आपको पता नहीं है, मैं पहले मुदर्रिस उत्तम मुखरिर हूँ। अगर मजमा छोटा रहा तो भी हमारी तकरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और बड़ा रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मजमा छोटा रहता है तो हम समझते हैं क्लास में है, और बड़ा होता है तो समझते हैं मजमा, कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और जिस मेयार का मजमा होता है, हाजिरीन लेते हैं, मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक उसी मेयार की होती है, समझा? तो मैं आपको बताता हूँ, वो भूसकार पहले जमाने में लोग कहते थे, उसको अभी भी कहते हैं। क्या चाचा भूसकार कहते हैं? आप बताइए, इससे आसान लफ्ज कोई होगा? आप इस भूसकार के भूसा को बारिश से बचाने के लिए उस पर जो है छप्पर देते थे, उसको जो है अक्खर देहाती में टोपड़ा बोलते, सुना? पुराने लोग उसको टोपड़ा बोलते। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैंने खुद देखा मेरे प्यारे, 1987 के सैलाब में भूसकार का एक टुकड़ा भासा जा रहा था, समझ गए?
اور اس ٹوکرا کے اوپر میں نے سانپ کو بھی دیکھا، میں نے بلی کو بھی دیکھا، میں نے بچھو کو بھی دیکھا، میں نے میڈک کو بھی دیکھا اور کبوتر بھی دیکھا۔ مقرر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، جب انسان ہو یا جاندار ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک جگہ پہ سانپ بھی ہو اور مرغی بھی وہاں پر چین سے ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سانپ اور میڈک ایک جگہ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھ سکتے، میں نے دیکھا۔ سانپ اور بلی کو ایک جگہ دیکھا نہیں دیکھیے گا، میں نے دیکھا اور میں نے نتیجہ نکالا کہ سانپ ڈسنا اس لیے بھول گیا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، بلی سانپ پہ حملہ کرنا اس لیے بھول گئی کہ آگے اس کو جان کو خطرہ نہیں، بچھو ڈنک مارنا اس لیے بھول گیا کہ اس کی جان کے لانے پڑ رہے ہیں، اس کی جان خطرے میں ہے، ہر ایک کی جان اس کی ہتھیلی میں ہے، وہ اپنی جان کو دیکھے گا یا دوسروں پہ حملہ کرے گا۔ میرے پیارے، اس سانپ سے، بچھو سے، بلی سے سبق حاصل کیجئے کہ جب جان خطرے میں ہو تو سانپ ڈسنا چھوڑ دیتا ہے، بلی حملہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، بچھو کاٹنا بھول جاتا ہے۔ میرے پیارے، حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے ایمان خطرے میں، ہماری نسل خطرے میں، ہماری تہذیب خطرے میں، ہماری شریعت خطرے میں، ہمارے دین خطرے میں، اتنے خطرے جب جمع ہو جائیں تو ہمیں اختلاف کو بھول جانا چاہیے، آپس کی رنجش کو بھول جانا چاہیے، ایک دوسرے کے اختلاف کو بھول جانا چاہیے۔ اختلاف کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہماری نسل خطرے میں۔ کیا آپ کو ایسا سنا چاہیے؟ ارے تم نے سنا نہیں جلسہ میں سانپ کی جان جب خطرے میں تھی اب اس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، کاٹنا ہے، وہ سانپ اپنی فطرت کو بھول گیا۔ ایک انسان ہے کہ ان حالات کے اندر بھی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتا ہے، اختلاف کرتا ہے، آپس میں گروپ بندی کرتا ہے، پارٹی بندی کرتا ہے، اس کی ایمان خطرے میں، اس کی نسل خطرے میں، اس کی شریعت خطرے میں، اور میں بھیجا نہیں ہوگا، تمہاری مسجد خطرے میں، تمہارے مدرسے خطرے میں، اور تمہاری تہذیب خطرے میں، تمہاری یہ اور یہ خطرے میں، اس کے باوجود تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ یہ سانپ اور بچھو سے بھی گری حرکت ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اشارے کو سمجھئے، باتوں کو سمجھئے۔ اور اللہ نے 18,000 مخلوق نے سب مخلوق کا آپ کو سردار بنایا۔ اگر سرداری سے سبق اگر نہیں سیکھتے تو سانپ اور بچھو سے سبق لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ بھول جائیں گے آپس کے اختلاف۔ آپ مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، مکتب کے نام پہ، امام کے نام پہ، قبرستان کے نام پہ، عیدگاہ کے نام پہ انشاءاللہ ایک بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ چچا، اختلاف کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو ایسا وقت آیا کہ حالات کو دیکھ کر کے سانپ اور بچھو بھی بدل گئے ہیں۔ اگر ہم نہیں بدلے تو ہم سے بڑا ناکارہ۔ کیا میرے پیارے سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ بدلیں گے انشاءاللہ، ذہنیت کو بدلیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، پیچھے پیچھے دیکھنے والا آج تک گارنٹی ہے کہ وہ سائیکل بھی نہیں سیکھ سکتا۔ سیکھے گا؟ سائیکل سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟
نہیں، دو کام کرنا پڑتا. ایک بہت تجربہ کار آدمی بچپن میں مجھے سائیکل سکھایا، سمجھا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو سائیکل سکھانے چلو ہم کو سکھلا دو. راستہ بہت خراب تھا، سائیکل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سائیکل سیکھنا ضروری تھا. کہا کہ آپ محنت کر، دو کام کا دھیان رکھنا پڑے گا، نہیں تو سائیکل کبھی نہیں سیکھے گا. سمجھا؟ موٹر سائیکل والے سائیکل کی بات نہیں سمجھ سکتے. سائیکل سیکھنے کے لیے دو کام کرنا پڑتا. اچھے مرد شوق صاحب، پہلا کام یہ ہے کہ آگے دیکھنا ہوگا، آگے خط رکھنا ہوگا. اور دوسرا کام یہ ہے کہ کمر کو سیکھنا ہے نا. اپنے آپ کو ٹھوس رکھیے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ایک دم ٹھوس بن جائیے اور آگے دیکھیے کہ جانا آپ کو کرنا ہے. اگر پیچھے مڑ کے دیکھنا، وہ ایسا کرنا ہے، وہ ایسا کرنا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، سائیکل بھی آپ نہیں سیکھ پائیے گا. 4 چکا موٹر سائیکل کی بات کریں گے. آگے دیکھو کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے اس کو دیکھو. سمجھا؟ اگر یہ وقت کے اعتبار تو میرے پیارے، حالات اتنے خطرناک آئیں گے کہ وقت کو اور آپ کو خود بدل دے گا. ایسی کتاب اللہ نے دی ہے کہ اس کتاب کے اوپر ساری دنیا ٹکی ہوئی ہے. اس کتاب کے اوپر ساری دنیا ٹکی ہوئی ہے. معتصم باللہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کے زمانے